মুর্শিদাবাদের নবগ্রাম সেনা ছাউনি রবিবার যেন ইতিহাসের সাক্ষী থাকলো এই প্রান্তিক শহর। প্রথমবার সেখানে অনুষ্ঠিত হলো ভেটারেন্স র্যালি, প্রাক্তন সেনাদের সম্মান জানাতে এক বিশেষ সমাবেশ। যাদের আত্মত্যাগে আজকে নিরাপদ ভারত, সেই বীরদের স্মরণেই এই অনুষ্ঠান। যারা স্বামী বা সন্তান হারিয়েছেন দেশের জন্য, সেই শহীদ পরিবারগুলিকে সম্মান জানানো হলো বীর নারী ও বীর মাতা হিসেবে। মোট 28 জন বীর নারী ও বীর মাতাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করা হয়। এই অনুষ্ঠানের আয়োজনে ছিল ব্রহ্মাস্ত্র কোর, নবগ্রাম মিলিটারি স্টেশন। धन्यवाद देना चाहता हूं जो हमारे यहाँ पे फौजी और हमारे एपीएस रामपुर हाट के और मिस बाला जो कि कलकत्ता से अपने टूपे के साथ यहाँ पे आई और उन्होंने बहुत जोश भरा जो है प्रोग्राम आप सबके लिए यहाँ पे आयोजन किया। 788 ने यहाँ पे कई सारे स्टॉल्स लगाए हैं, जिनकी भी जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम्स हैं। हमारा एक उद्देश्य है, हम कोशिश कर रहे हैं कि सबको जो है मोबाइल कम्युनिकेशन के थ्रू रेगुलरली हम टच में रहें, जिससे कि अगर आपको किसी किस्म की भी प्रॉब्लम आती है तो आप एक फ़ोन के ज़रिए आप जो आपके लोकल मिलिट्री कमांडर जो कि यहाँ पे इस समय नवाग्राम स्टेशन है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकें और अपनी समस्या के बारे में बता सकें। वेट ना करें 3 महीने 4 महीने की, जब मौका मिलेगा हम जाएंगे तब बताएंगे। आप अपनी प्रॉब्लम आप बताइए, फौज आपके साथ खड़ी है और कोशिश करेगी आपकी प्रॉब्लम्स का जो भी सलूशन है उसको जल्दी से जल्दी आपको पूरा करके देगी। आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब इस 10th वेटरन रैली के आयोजन में किया हुआ जो वेटरन्स मेला यहाँ पे है, इसमें आप सब लोग आए हैं। बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार की तरफ से बेसिकली जो वेटरन्स हैं और वीर नारीज हैं, उनको मदद के लिए कई किस्म के प्रोग्राम्स लेआउट किए गए हैं। अभी आप सबको मालूम है कि जो स्पर्श था वो रोल आउट किया गया, उसमें शुरू में थोड़ी सी दिक्कतें आई, बट उसके बाद वो एक अभी स्टेबलाइज हो गया है और बहुत अच्छी तरीके से आप सबको उसका फायदा हो रहा है। प्रोजेक्ट नमन के माध्यम से एक जगह पेंशन, सरकारी सेवाएं, बैंकिंग सुविधाएं जैसे सभी समस्याओं का निवेदन किया जा रहा है। तो सरकार का फोकस है कि जितना वो कर सके हमारे जो वेटरन्स हैं उनके लिए मदद कर सकें और चीज़ों को आसान कर सकें, जिससे कि आप उसका लाभ उठा सकते हैं। आप लोगों को मालूम होगा कि प्रोजेक्ट नमन के तहत अभी 15 जनवरी को ही हमारे प्रधानमंत्री ने तकरीबन 100 कॉमन सर्विस सेंटर्स का निवारण किया है और इसी तरीके से और भी आगे भी बढ़ाया जाएगा, जिससे कि सभी को इसका फायदा हो। इसी के अलावा जो हमारे ECHS पॉलीक्लिनिक, एडिशनल पॉलीक्लिनिक बनाए जा रहे हैं और 17 कोर ब्रह्मास्त्र कोर भी इसी तरफ ध्यान दे रही है। जहाँ जहाँ से रिक्वायरमेंट आ रही है हमने निवेदन डाला है और एडिशनल जो पॉलीक्लिनिक्स हैं उसको हम बना रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल क्लिनिक और डोर स्टेप डिलीवरी मेडिसिन का भी प्रोग्राम रखा है और आयोजन किया जा रहा है। ब्रह्मास्त्र कोर की जो भी फॉर्मेशंस हैं, जितने भी कॉमन प्रोग्राम्स ऊपर से रोल आउट हो रहे हैं, हमारी तरफ से पूरा सहयोग है कि जितनी जल्दी हो सके वो सारे कार्यक्रम और प्रोजेक्ट्स का जो फायदा है वो आप सब तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। ভারতীয় সেনা, নৌবাহিনী,
বিমান বাহিনীর যৌথ উদ্যোগে মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম ও পশ্চিম বর্ধমান জেলার কর্মরত ও অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মীরাও অংশ নেন এই র্যালিতে। শ্রদ্ধার পাশাপাশি নজর কাড়ে আধুনিক সামরিক শক্তির প্রদর্শনী। অস্ত্র প্রদর্শনীতে তুলে ধরা হয় আধুনিক যুদ্ধাস্ত্র, নজরদারি ড্রোন, কমিউনিকেশন সিস্টেম ও যুদ্ধোপযোগী সরঞ্জাম। লাইভ ডেমনস্ট্রেশনে সেনার যুদ্ধ কৌশল দেখে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন যুব সমাজ। ড্রোন প্রদর্শনীর মাধ্যমে নজরদারি ও লক্ষ্য শনাক্তকরণের আধুনিক কৌশল দর্শকদের মধ্যে প্রবল আগ্রহের সৃষ্টি করে। আজকে এক সার্ভিসম্যান র্যালি ছিল বীরভূম, মুর্শিদাবাদ, বর্ধমানের কিছু অংশ, মালদা, সব চারটে জেলারই এক সার্ভিসম্যানদেরকে এখানে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিল। তাই আমরা র্যালিতে এসেছি। কি কি কর্মসূচি হলো? কর্মসূচি হলো আমাদের যে সমস্ত ওয়েলফেয়ারগুলো নতুন সংযোজন হয়েছে আর্মিতে ভেটারান্সদের জন্য, যারা এক্স সার্ভিসম্যান তাদের জন্য, সে সমস্তগুলো আমাদেরকে এখানে জানানো হলো প্রোগ্রামে। আর কালচারাল প্রোগ্রাম অনেক কিছু হলো। অনেকেই প্রথমবার এত কাছ থেকে দেখলেন ভারতীয় সেনার অত্যাধুনিক প্রযুক্তির ঝলক। সম্মানের পাশাপাশি ছিল সহায়তার হাত। 10 জন যুদ্ধাহত প্রাক্তন সেনা, 10 জন হুইল চেয়ার প্রাপ্ত ভেটারান সহ বহু প্রাক্তন সেনাকে দেওয়া হয় প্রয়োজনীয় সহায়তা, পেনশন, চিকিৎসা, নথি সংশোধন ও পারিবারিক সমস্যার সমাধানে খোলা হয় বিশেষ হেল্প ডেস্ক। আজকে অ্যাকচুয়ালি ইস্টার্ন জোনের একটা যত এক্সাইজমেন্ট আছে মোটামুটি 4-5টা ডিস্ট্রিক্ট এরা কভার করেছে। যে আমাদের যারা এক্সাইজমেন্ট হয়ে যারা এখন আর্মিতে ছিলেন তাদের পরিবারেও অনেকেও হয়তো কেউ যুদ্ধে শহীদ হয়েছে, কেউ অপারেশন সিন্দুরে কিছু অসুবিধা হয়েছে, বা আমাদের কার্গিল যুদ্ধের সময় তারা অনেকটা বাড়ত ছিল। তাদেরকে এনে এই যথাযথ 129 ব্রিগেড সেই সমস্ত এক্সাইজম্যানদের তাদের পরিবারকে যথাযথ সম্মান দেওয়ার জন্য এই আর্মির তরফ থেকে একটা বৃহৎ মহান উদ্যোগ এটা তৈরি করেছে। এবং সেখানে মোটামুটি 4টি ডিস্ট্রিক্টের এক্সাইজম্যান এসে আজকের এই যে র্যালি, সেই র্যালিতে এরা ভাগ নিয়েছে। পাশাপাশি প্রদর্শনী আছে, আমাদের মেলা আছে কিছু কিছু। বর্তমানে যে সমস্ত আপডেটেড যে সমস্ত উইপেন্সগুলো এসছে সেই উইপেন্সগুলো আমাদেরকে দেখানো হচ্ছে। এবং বর্তমান যে আর্মির যে অ্যাক্টিভিটি তার সঙ্গে আমরা যে কাজ করে এসেছি সেটাকেও একটা কম্বিনেশন করে আমাদেরকে উৎসাহিত করছে। এবং আনেওয়ালা জেনারেশন এই ভারতবর্ষকে রক্ষা করবার জন্য, যাতে আনেওয়ালা জেনারেশন এই ভারতবর্ষের জন্য তারা নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারে, সেই উৎসাহটা যাতে সর্বস্তরে পৌঁছায় তারই জন্য এক্সাইজমেন্টকে এখানে নিয়ে আসে। আজকে এখানে এসছেন একজন লেফটেন্যান্ট জেনারেল, নামটা আমার কাছে সঠিক মনে নাই, কিন্তু লেফটেন্যান্ট জেনারেল লেভেলে উনি এসছেন। তাদের হাত দিয়ে আমাদের যারা বীর নারী তাদেরকে পুরস্কৃত করেছেন, বা কোনো হয়তো অপারেশন বিজয়ে যারা হয়তো কারো কোনো অসুবিধা হয়েছে, শহীদ হয়েছে, তার এনোকে, নেক্সট অফ কিংকে, তাদেরকেও যথাযোগ্য সম্মান করেছেন। এর জন্য আমরা সমস্ত এক্সাইজম্যানের তরফ থেকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাই এই এডি ব্রিগেডকে, যাহারা এত বড় দায়িত্ব নিয়ে এই ভেটেরান্সের র্যালিতে আজকের এই 18 জানুয়ারি 2026 এটা আমাদের কাছে একটা বিশেষ স্মরণীয় দিন, যে আমরাও এই ভারতীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করেছি, সেই প্রাউডটা আমরা দেখতে পাচ্ছি। এর জন্য সকলে মিলে ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়, ভারত মাতা কি জয়। এক কথায় শ্রদ্ধা, স্মৃতি আর শক্তির মিলনে এই অনন্য বার্তা দিল ভেটারেন্স র্যালি, যা দেশের জন্য সদা লড়াইয়ে প্রস্তুত বীরেরা কখনোই বিচলিত নন। আরও একবার তা প্রমাণিত। ব্যুরো রিপোর্ট, বাংলা নিউজ।